007 시리즈 탄생 50주년 기념작으로 2012년에 개봉된 영화입니다. 시리즈 23번째 작품이며 죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001편에 선정된 영화이기도 하죠. 샘 멘데스 감독, 다니엘 크레이그, 하비에르 바르뎀 주연의 스카이펄입니다. MI6 요원들이 피습을 당한 상황. Hard drive's gone. You sure? I'm stabilizing Ronson. We don't have the time. I have to stop the bleeding. Leave him. M은 냉혹하게 명령을 내립니다. 강탈당한 하드디스크에는 언더커버 요원들의 신상 정보가 들어있기 때문입니다. 그래서 디스크 회수가 무엇보다 중요한 상황이죠. He's seen us. 운전하는 여성은 머니펜이 요원으로 역대 작품에서 본드와 미묘한 관계로 설정된 캐릭터죠. 탈취범은 백발 드럼 탄창을 사용해 난사합니다. 화력이 거의 자동소총 수준이죠. Just get clear. 이곳은 이스탄불이죠. 이들은 이스탄불의 지붕 위에서 추격전을 벌입니다. 그리고 도주로가 막히자 달리는 기차 위로 뛰어들고 본드도 따라갑니다. What happened? They're on the train, Mom. Get after them, for God's sake. Give me CCTV, satellite, anything. 본드는 총알이 떨어지고 머니펜이는 따라오기만 하지 전혀 도움이 안 되죠. 그리고 총알 파편이 몸에 맞고 탈취범은 열차를 분리시킵니다. 열차 지붕 위에서의 추격과 격투 장면은 실제로 달리는 기차 위에서 촬영되었다고 합니다. 차량으로는 막다른 길이라 더 이상 추격할 수 없는 상황. 머니펜이 요원은 저격 자세를 취하죠. I may have a shot. It's not clean. Repeat, I do not have a clean shot. Take the shot. I can't. I may hit Bond. Take the bloody shot. 본드가 총에 맞고 머니펜이는 멍 때리고 Agent down. 그리고 본드는 실종됩니다. M은 정보위원회 신임위원장인 가레스 말로리를 만납니다. Prime Minister's concerned. Forgive me, but why am I here? Your country has only the highest respect for you and your many years of service. When your current 요원들 정보를 탈취당한 것에 대한 책임을 지라는 거죠. CMG with full honors. You're firing me. Oh, to hell with dignity. I'll leave when the job's done. 그런데 MI6 본부가 해킹을 당합니다. Mom, alert from the Q branch. Someone's trying to decrypt the stolen hard drive. We're tracing the encryption signal. It's coming from MI6. 그런데 해킹이 MI6 내부에 있는 컴퓨터를 통해 행해지고 있고 We should shut down. No, track it. We have to know where it's coming from. It appears to be your computer, Mom. What is this? 해킹을 하고 있는 컴퓨터가 M의 컴퓨터라고 합니다. M은 급히 본부로 돌아갑니다. 그런데 무슨 일인지 본부 근처에서 차량이 통제됩니다. MI6 본부가 폭탄 테러를 당하죠. 한편 본드는 살아있습니다. 하지만 3개월이 지나도록 MI6와 연락을 단절한 채 술에 쩔어 지내고 있습니다. 그리고 죽음을 즐기고 있죠. 그러던 어느 날 본부가 공격당한 것을 듣게 됩니다. No one has yet claimed responsibility for what sources are calling a possible cyber terrorist assault on the British Secret Service. 테러리스트는 국장의 일정을 파악한 후 그녀가 자리를 비운 사이에 건물을 폭파했습니다.
MI6 건물 폭파 테러는 M과 연관성이 있죠. 007 reporting for duty. What was it you said? Take the bloody shot. What do you expect? A bloody apology? 엄밀히 따지면 저격 실패 후 멍 때린 머니페니가 더 문제였죠. You know we need you. They weren't targeting her. They wanted her to see it. Where are we, Tanner? This was part of Churchill's bunker. 본드는 현장으로 복귀하기 위해 메디컬 테스트와 체력 테스트, 그리고 정신감정 평가를 받게 됩니다. We can always do this later. You know what? 본드는 현재 체력뿐만 아니라 모든 면에서 엉망인 상태죠. M. Bitch. Skyfall. Done. 스카이폴은 본드에겐 안 좋은 기억의 단어죠. 그리고 탈취범이 쏜 총알의 파편을 몸에서 빼내 분석을 지시합니다. She's ready for you. 머니페니는 이스탄불의 실수로 현장직에서 제외된 후 말로리 보좌 역을 맡고 있습니다. Ah, 007. It's this way. Seems you've passed. By the skin of your teeth. Perhaps you can't see it, or maybe you won't. 말로리는 본드가 모든 요원 테스트에서 불합격한 것을 알고 있죠. 한편 분석된 총알 파편이 열아우라늄탄이라 사용하는 사람이 드물어 쉽게 탈취범을 찾게 되고 그를 추적하게 됩니다. Report to the new quartermaster for your documentation. You are ready for this. Yes, Mom. 탈취범인 패트리스를 추적하기 전 무기 수령을 하기 위해 신임 퓨를 만나게 되죠. I'm your new quartermaster. You must be joking. Why? Because I'm not wearing a lab coat? Because you still have spots. 그리고 지문 인식이 되는 권총과 평범한 위치 추적기만을 받게 됩니다. Transmitter. Not exactly Christmas, is it? And please return the equipment in one piece. Brave New World. 패트리스가 사나이에 간다는 정보를 입수, 본드는 먼저 도착해 그를 기다립니다. 이자가 바로 하드디스크 탈취범 패트리스죠. 본드는 지문인식 권총을 보며 흐뭇해합니다. 패트리스는 경비를 살해한 후 건물 안으로 진입하고 본드가 그를 뒤쫓아가죠. 상하이 초고층 빌딩으로 보이는 이곳은 실제로는 영국 마천루 중 하나인 브로드게이트 타워라고 합니다. 아직 체력이 회복되지 않은 본드는 엘리베이터에 겨우 매달려 있죠. 패트리스가 여기에 온 이유는 누군가를 저격하기 위해서죠. 그리고 자기 외에 누군가가 있다는 것도 눈치챘죠. 본 작품의 촬영 감독은 로저 디킨스입니다. 그는 최고의 촬영 감독 중 한 명으로 인정받는 사람이죠. 본 작품의 영상미는 영화의 평가를 떠나 대다수의 사람들이 호평을 합니다. 빛과 어둠이 잘 어우러진 그만의 특유의 영상미죠. Who's got the list? Tell me, who are you working for? 결국 격렬한 몸 연기를 한 패트리스는 대사 한마디 하지 못하고 추락사하게 됩니다. 디스크를 회수 못한 본드는
패트리스의 가방에서 마카오의 카지노 칩을 발견하고 마카오로 향합니다. I've got some new information. They posted the first 5 names on the web. 그리고 게임을 하듯 테러범은 매주 5명씩 요원의 정보를 인터넷에 올리겠다고 합니다. 본드는 마카오의 카지노를 찾아왔습니다. 머니페니도 현장 지원합니다. I'd like to cash this in, please. 그리고 상하이에서 패트리스와 결투 후에 봤던 여성을 보게 됩니다. 그녀는 본드가 칩을 돈으로 바꾼 후 그에게 다가옵니다. 그녀의 이름은 세버린이죠. I've been waiting to see who would redeem the chip. 그녀는 패트리스를 누가 무슨 이유로 죽였는지 궁금한 거죠. 정확하게는 그녀의 보스가 궁금해하는 거죠. I want to meet your employer. Be careful what you wish for. 본드는 그녀가 겁에 질려 있고 경호원들에게 감시당하는 것을 알아차립니다. 그녀는 누군가가 자기 보스를 죽여주길 바라고 있죠. 그녀에게 보스는 공포의 대상인 거죠. Can you kill him? Yes. Bring me to him. 그녀는 본드를 믿어보기로 합니다. 그리고 경호원들이 공격할 거라고 경고해주고 살아남으면 어디로 와야 할지 알려주죠. We cast off in an hour. 세버린의 경호원들이 본드를 가로막습니다. 이놈들은 코모도 왕포마뱀이죠. 본드의 총은 지문인식 때문에 쏠 수가 없죠. Good luck with that. 이놈은 사람도 먹어 치운다고 하죠. 그리고 세버린이 알려준 정박지로 이동합니다. 잔이 2개 있는 것을 보면 그녀는 본드를 기다리는 것 같습니다. It's time to cast off. Right. 배는 섬으로 향하고 위치 추적기를 작동시킵니다. 이곳은 그들의 기지, 실제 지명은 하시마섬, 구남도라는 별명으로 잘 알려진 곳이죠. I'm sorry. Hello, James. Station H. Am I right? Hong Kong? 86 to 97. 이자가 조직의 보스인 실바. 그는 퓨와 접전을 벌일 정도로 뛰어난 해커이기도 합니다. 그는 에미 홍콩 지부장일 때 총애를 받았던 MI6 요원입니다. 하지만 허가 없이 중국을 해킹한 이유로 중국에 구금된 MI6 요원 6명과 맞교환되어 중국에서 엄청난 고통을 받았던 전력이 있습니다. 그리고 지금은 본드를 포섭하려 합니다. Let me show you something. 세버린은 실바의 여자지만 배신의 대가를 치르게 됩니다. 실바는 권총으로 잔을 먼저 떨어뜨리는 쪽이 이기는 내기를 하자고 합니다. Let's see who ends up on top. 실바는 잔을 쏘지 않고 그녀를 쏴버립니다. What are you going to do now? Take me back to her? All on your own. This is I'm on my own. 퓨가 준 평범한 무선 송신기가 한 건 하죠. You're smaller than I remember. 실바에게 있어 M은 무한 신뢰의 대상이었으며 어머니와도 같은 존재였죠. 하지만 중국으로 넘겨져 그녀와 조직에게서 버림받은 것을 알게 된 후 청산가리 캡슐을 깨물어 자살을 시도했지만 죽지 않고 지금과 같은 흉측한 얼굴이 된 거죠. 결국 실바의 타깃은 M이죠. Let me know what you recover from his computer. Has he transmitted the lists? If so, to whom? I want this resolved. I want to know what's on that computer. 퓨는 사사치 분석하기 위해 실바 노트북을 내부망에 연결하고 We're in. Sir, what do you make of this? This is Omega site.
Most encrypted level he has. Going somewhere? Ladies and gentlemen. 한편 이번 사태와 관련한 청문회가 열려 M과 말로리가 참석해 있고 본부에서는 휴가 저장소의 암호를 풀게 됩니다. 하지만 Oh, look, it's a map. What's going on? Why are the doors open? Oh no. 실바 노트북에 의해 또다시 해킹당하고 결국 이 모든 것을 예측한 실바의 작전이었습니다. Shit. Bond, this isn't an escape. This was years in the planning. I got all that. It's what he's got planned next that worries me. I find it rather difficult to overlook the monumental security breaches and dead operatives for which you are almost single-handedly responsible. We've alerted security. Police are on their way. 본드는 실바를 쫓아 전철에 탑승하고 실바는 모든 것을 예측한 듯 경찰로 위장해 어디론가 향하고 있습니다. He's in disguise now. He's dressed as a policeman. He's going for him. 이 소식은 바로 테너에게 전해지지만 M은 장관에게 등을 보일 수 없다는 이유로 피신하지 않습니다. 휴가 경찰에 알려서인지 지하철엔 온통 경찰들 뿐이고 실바는 이런 상황을 예측한 듯 비웃으며 M에게로 갑니다. Disregard. Excuse me, Minister, I don't mean to interrupt, but just for the sake of variety, might we actually hear from the witness? Thank you. Today I've repeatedly heard how irrelevant my department has become. Why do we need agents? The 00 section, isn't it all rather quaint? M은 말로리 덕분에 발언권을 얻어 소신을 피력합니다. 하지만 그 사이 실바는 본드를 따돌리고 청문회가 열리는 정부청사 건물에 난입하게 됩니다. 실바는 M을 쉽게 죽이지 않죠. 본드가 도착해 힘을 보태고 실바는 본드와 말로리의 역습으로 현장을 벗어나게 됩니다. M을 호통치던 장관이 가장 먼저 숨고 가장 먼저 도망갑니다. 그리고 본드는 M만 데리고 현장을 벗어납니다. 007, what the hell are we doing? He wants you, he's going to have to come and get you. All right. Just us. No one else. 그리고 실바만 추적할 수 있게 경로를 조작하도록 큐에게 지시합니다. So much for my promising career in espionage. 카지노 로얄에서 포커로 딴 그의 에마 에스턴 마틴이죠. Where are we going? Back in time. Somewhere we'll have the advantage. 여기는 본드의 고향이죠. This is where you grew up. 본드는 자신의 고향으로 실바를 유인합니다. 실바의 해킹 능력 때문에 외부와 단절되고 자신에게 익숙한 장소가 필요했던 거죠. 바로 이곳이 그가 어릴 적 살았던 집인 스카이폴 저택이죠. 하지만 그에겐 좋은 기억이 별로 없는 장소이기도 합니다. James Bond. Good God. 그리고 저택 관리인 킹케이드를 만나게 되고 그의 도움을 받아 실바 일행에 맞설 준비를 합니다. 정보국 수장을 요원 한 명이 지키는 상황이 이상할 수도 있겠지만 미끼가 되는 대신 다른 사람들은 끌어들이지 말라고 M이 본드에게 명령했었죠. What did you say you did for a living? 실바의 부하들이 스카이폴 저택으로 침입합니다. 선발대로 침입한 실바의 부하들은 미리 준비한 보기 트랩과 본드와 킹케이드의 역공으로 거의 전멸됩니다.
You heard? Only my pride. 그리고 실바는 헬기를 타고 요란스럽게 등장합니다. 헬기에서 쏘는 기관총 공격은 감당 못하죠. Go to the chapel. Use the tunnel. 실바가 도착하고 M은 총격전에서 상처를 입었지만 본드에겐 얘기하지 않았죠. 레스턴 마틴이 폭파되는 것을 본 본드는 분노 게이지가 올라갑니다. I always hated this place. 곧바른 헬기를 덮치고 결국 본드의 어두운 과거를 상징하는 스카이폴 저택이 통째로 날아갑니다. M의 상처가 가볍지 않은 듯합니다. 그리고 실바는 멀리서 움직이는 손전등 불빛을 봤습니다. 실바는 M만 잡으면 되죠. 본드는 실바를 쫓고 Relax. You need to relax. 위기일발인 상황. I'll give her a goodbye kiss for you. 본드는 총으로 얼음을 깨고 적과 함께 물속으로 들어갑니다. 그리고 처절한 사투를 벌이죠. 이곳은 본드의 양친이 묻혀있는 묘지이고 옆에는 교회가 있습니다. M과 킹케이드는 이 교회로 숨어들었죠. Don't. Please. Don't. You're hurt. You're hurt. 실바는 상처 입은 M을 보며 몹시 안타까워합니다. 그리고 둘이 같이 죽자며 거의 애증에 가까운 집착을 보입니다. Do it. M은 피를 너무 많이 흘렸습니다. 그리고 그녀는 적에게 등을 보일 수 없다는 자기 말처럼 명예롭게 죽게 됩니다. 말로리 위원장이 신임 M이 되고 다시 현장으로 나가겠다는 본드의 말과 함께 영화는 마무리됩니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.